السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے رحم و کرم سے ہم تمام حضرات و افراد، حاضرین و ناظرین و سامعین، اس مبارک اور پاک درس کے اندر موجود ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کرم سے ہی چل رہا ہے، اور دین اسلام کے متعلق احکامات، مسئلے مسائل، ہدایات، دیگر قوموں کے تبصرے اور تذکرہ، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع سعادت و غنیمت نصیب فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نیکی اور خیر کے کام میں ہم لوگوں کو چن لے، پسند کر لے، اور جو خیر ہو ہمارے حق میں اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرما، اور شر سے ہم سبوں کے اہل و عیال کو، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو تم محفوظ رکھ، آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں، درس میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ باتیں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاسقین و ظالمین کا تذکرہ بیان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ جو ایک دوستانہ تعلقات کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق بھی بیان کیا، اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ یعنی مسلمان ہر اس شر سے، ہر اس تباہی سے، اور ہر اس گمراہی سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے معاشرے کو، اہل و عیال کو سیف رکھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم جیسی مقدس اور باحکمت کتاب ہم لوگوں کو عطا کی، جس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی خبریں مل جاتی ہیں جس کے متعلق ہم لا علم تھے، نادان تھے۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہاں تک پتہ چلا کہ دوستی کن سے کرنی ہے اور کن سے نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے قرآن مجید کی۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 52 کے اندر، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے،
جو اس میں گھسے چلے جا رہے ہیں، داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب کبھی بھی قرآن حکیم کے اندر اس بات کا تذکرہ ہو کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی مرض ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نفاق بظاہر ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ نفاق اگر کسی کے دل میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ اور کہیں نہ کہیں نفاق کا انڈائریکٹلی کنیکشن ریاکاری سے بھی ہے۔ ریاکاری میں کچھ معاملات تھوڑے سے ہٹ کے ہیں، الگ ہے، لیکن دیکھا جائے تو زیادہ تر چیزیں نفاق سے مل جاتی ہیں۔ نفاق کا مطلب منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے دل میں اسلام ہے ہی نہیں، کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاکاری بھی ویسی ہے، دل میں خیر کا کام کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں، لیکن ریاکار شخص جو خرچ کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، وہ اس کے دل میں نہیں ہے وہ چیز کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ سامنے جو لوگ آ جائے وہ اس کی واہواہیت کریں، اس کا نام ہو، اس کے چرچے ہوں، اس کے قصے بیان کیے جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کو مرض کہا ہے، کہ نہ صرف یہ کہ نفاق مرض ہے، نفاق سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں ہیں، جیسے میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ریاکاری کا، جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے کہا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ اس میں گھسے چلے جا رہے ہیں، مطلب مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرۃ، ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہ کوئی حادثہ نہ پہنچ جائے ہمیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، حادثہ کا مطلب یہاں پہ چونکہ مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر مسلمان بنے ہوئے ہیں، اگر ہم مسلمان کے جو مخالف ہیں، جو اگینسٹ میں ہیں، کفار و مشرکین، اگر ہم ان سے دوستی نہیں رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ کر مسلمان اگر جنگ ہار گئے تو ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تو ان تک یہ خبر جانی چاہیے کہ ہم اصل میں آپ کی پارٹی میں ہیں، ہم ایک جاسوس کی طرح ان کے اندر موجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا کہ نقشہ، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرۃ، کوئی حادثہ نہ پیش آئے۔ حادثہ نہ پیش آ جانے کا مطلب کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، جب مسلمان مارے جائیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، ہم کو بھی مار دیا جائے گا یہ سمجھ کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یا قریب ہے کہ اللہ ان کو فتح دے دے، مسلمانوں کو فتح دے دے۔ مسلمانوں کو جب فتح دے گا تو مسلمان جب اس زمین پر قابض ہوں گے، قبضہ کریں گے، حکمرانی کریں گے، تو وہاں جو غیر مسلم ہوں گے ان پر ٹیکس لگے گا، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے اس بات کی ضمانت ہوگی کہ آپ اسلامی حدود میں ہیں، مملکت میں ہیں، اور آپ کا ٹیکس دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب آپ گورنمنٹ کی نگرانی میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں رہیں تو آپ کو جزیہ دینا ہوگا، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، یہ قانون اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو اگر مسلمانوں میں گھس کر نہیں رہیں گے اور ہماری آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ نہیں یہ تو کافر ہے، منافق ہے، تو ہم کو ٹیکس دینا ہوگا، یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔ او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی حکم آ جائے جزیہ کے بارے میں۔ وَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور اگر ایسا ہوا تو جو کچھ ہم دلوں میں چھپاتے ہیں، ما أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو کچھ اپنے نفس میں ہم چھپاتے ہیں، ہم اس پر شرمندہ ہو جائیں۔ نادمین، شرمندہ، ندامت جس کو کہا جاتا ہے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے، کس چیز کی وجہ سے؟ جو دل میں چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم مسئلہ بھی ہے، کہ جیسے دنیا کے اندر نفس کو پڑھنے والے ماہر ہوتے ہیں، اس کو ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔ آپ اپنا تذکرہ کریں کہ وہ کوئی دوا وغیرہ نہیں چلاتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ میں شاید ایک دو دوا لکھ دیں دماغ کے لیے، لیکن عموماً دوا نہیں چلاتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں ہمارے نفس کو اور ہمارے حرکات و سکنات کو سمجھتے ہیں،
کہ آخر ایک آدمی تنہائی پسند کیوں ہو گیا، آخر ایک شخص اندھیرے کو کیوں پسند کر رہا ہے، وہ اجالے میں کیوں نہیں رہنا چاہتا، جو کہ انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ ابھی رات کا موقع ہے تو ہمیں بتی کی ضرورت پڑے گی، لائٹ کی ضرورت پڑے گی، لائٹ ہے، لیکن اندھیرا ہو گیا، مغرب پار ہو گیا اور ہم اس میں بھی اور اندھیرا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان رہنا نہیں چاہتے، ان کے ہجوم میں رہنا نہیں چاہتے۔ تو اس چیز کو پکڑنے کے لیے، جس کو سائیکولوجسٹ کہا جاتا ہے، اس کو ماہر نفسیات کہا جاتا ہے اردو کے اندر، وہ نفس کو کے ماہر ہوتے ہیں اور کیسے ان کو اندھیرے سے نکالا جائے، کیا ٹرک ہو کیا ٹرک ہو وہ بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منافقوں کی کئی نشانیاں بیان کی۔ آخر ہم کیسے پہچانیں؟ نبی کے زمانے میں وحی کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست منافقوں کی اللہ کے رسول کو دے دیا۔ جیسے منافقوں کا جو سردار عبداللہ ابن ابی جو مدینے کے اندر تھا، وہ سردار تھا منافقوں کا، لیکن احد کی لڑائی میں وہ مسلمان بن کر تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ منافق کیوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور نبی کی زبانی، لیکن اس وقت صحابہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ مسجد زرار بنائی گئی تھی، اب اس کے بارے میں پڑھیں۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ۔ اس میں بھی اللہ کے رسول کو بلایا گیا کہ آپ مسجد کے اندر آئے، اور آپ کی قتل کی سازش تھی۔ اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ منافقوں نے اس مسجد بنائی ہے۔ اس مسجد کا مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس مسجد کا مقصد آپ کا قتل کا ارادہ ہے اور صحابہ کو جان سے مارنے کا ارادہ ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ بیان کر دیتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو ظاہر نہیں کرتے تھے چیزیں۔ آپ کو علم ہوا اور آپ کے جو رازدار تھے حذیفہ بن یمان، ان کو بتا دیتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ ہم چلے گئے دنیا سے تو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون منافق ہیں۔ یہ پلاننگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کسی کو نہیں بتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا فانی ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، کبھی بھی اللہ کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ محمد ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمارے صحابہ کو کیسے پتہ چلے گا کون کون منافق ہے؟ تو آپ نے صرف ایک آدمی کو بتایا تھا، حذیفہ بن یمان کو۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی، منافقوں کی نشانیاں بیان کی، وہ کیوں بیان کی؟ کیونکہ منافق اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نفاق کو قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک کالا اسپوٹ دھبا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں ایک اسپوٹ پیدا کرتا ہے، وہ اللہ خود پیدا نہیں کرتا، یہ ہماری پہچان بن جاتی ہے ہماری فطرت کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے۔ ایک کالا دھبا دل پہ آ گیا، دل ہے اتنا بڑا، اور بالکل ایک مائنر سا ایک ڈاٹ کی طرح ایک کالا اسپوٹ پڑ گیا، بلیک اسپوٹ ہے نا۔ اب ہمارا عمل اگر نفاق کی طرح رہا کنٹینیو، اب وہ دھبا جو بڑھتے چلے جائیں گے، اس طرح بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کرتے، سیاہ کرتے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی ایکسپرٹ بنے کہ کیسے پہچانا جائے کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی جو ہے نفاق ہے، اس کے دل میں ہے۔ اللہ نے مرض کہا نفاق کو، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، اللہ نے مرض کو بڑھا دیا۔ مطلب مرض کا مطلب اسپوٹ چھوٹا تھا، دھبا اللہ نے بڑھا دی، اس لیے کہ وہ اسی پر زیادہ تر عمل پیرا رہے، اسی پر غور کرتے رہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں منافقین کے بیان کی، وہ نشانیاں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جو بات کرے گا تو جھوٹ کہے گا۔ ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جن کی زیادہ تر باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کوئی 10% جھوٹ بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ہی جھوٹ بول دیں ہمارے اندر منافق کی پہچان پیدا ہو گئی، ایک ہی جھوٹ بول دیں۔ ایسا نہیں کہ اس میں پرسنٹیج بیان کیا گیا ہے 30% تک آپ جھوٹ بول سکتے، اس کے بعد اگر بولتے ہیں تو آپ منافق مانے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ چیز ہم کو اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا وعدہ کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کیا جائے گا کہ بھائی یہ ہمارا سامان آپ پکڑیے، ہم آپ سے 2 دن بعد لے جائیں گے، 2 دن بعد آ رہے تو ہم بھی گئے، سامان بھی گئے، دونوں گئے، امانت میں خیانت ہو گیا۔ کئی ایک پر اللہ کے رسول نے کہا منافق کو پہچاننا ہے تو عشاء فجر میں دیکھو۔ کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے بارے میں کیوں بیان کی؟ بتائیے کیوں بیان کی؟ کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ میرے بعد میری امت کو کوئی وحی نہیں آئے گی، وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز میں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ میری امت
खुद भी अपना जायजा ले कि क्या ये सिम्टम्स हमारे अंदर हैं, अगर है तो उसको दूर किया जाए, और किसी और के अंदर है तो अलर्ट हो जाया जाए कि इसकी पहचान ऐसे तो निफाक की तरफ जा रही है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का तस्करा कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया, बड़े बड़े मकामात पर बयान किया। सिर्फ मकसद ये था कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान इसी की वजह से पड़ा है, निफाक की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पड़ा है। इसीलिए हम अपने होश व हवास और शऊर को जिंदा रखें, और हम कम से कम इन चीजों से न सिर्फ अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अहलो अयाल को बचा के रखें, ताकि कोई बड़ा हादसा हमारे साथ दरपेश ना हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 53 के अंदर बयान किया इन्हीं मुनाफिकों के बारे में, कब ईमान वाले हैरत का मुजाहरा करेंगे, जब अल्लाह इनके नाम को उजागर कर दिया अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। क्या माहौल बना? वयकुलूना आमनू, ईमान वाले कहेंगे। इसके दो माना, या तो ईमान वाले कल क़यामत के दिन कहेंगे मुनाफिकों को देखकर, या एक माना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में जो मुनाफिक उजागर हो गए जैसे अब्दुल्लाह इब्न उबई, उसके साथ ही उसको देखकर सहाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? अहाउलाई लजीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, अच्छा ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी कसमें खाकर, मुबालगा के साथ कसमें खाया करते थे और कहते थे इन्नहुम लमाअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बड़ी लंबी चौड़ी कसमें मुबालगा के साथ, अल्लाह कसम, कसम अल्लाह की, मुल्ला वल्लाह, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुनाफिक होते हैं ना, उनकी एक पहचान जानी बयान की, वो कसमें बड़ी खाएंगे, वो कसमें बहुत खाएंगे, बात बात पे कसम खाएंगे। भाई अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमें सच साबित कर देगा। किसी भी हदीस के अंदर नहीं लिखा गया है कि अगर आपके सच पर किसी को शुबा हो, शक हो, तो आप कसम खा लीजिए, नहीं, कभी नहीं कहा गई चीजों को। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके दिल में निफाक होगा, जिनके दिल में मुनाफिकत होगी, वो कसमें बड़ी खाएंगे, बात बात पर कसमें खा लेंगे, बात बात पर खाएंगे। ईमान वाले ताजुब करेंगे क़यामत के दिन। अच्छा, ये वही लोग हैं जो बड़ी लंबी चौड़ी और मुबालगा कहते हैं कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसको मुबालगा कहा जाता है। यही वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कसमें खाकर मुबालगा के साथ कहते थे इन्नहुम लमाअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। हबितत आमालुहुम, उनके सारे अमाल रायगा हो गए। इनके मुनाफिकों सारे अमाल, अमल की जमा है आमाल, या अमाल का सेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जमा का सेगा अल्लाह ने बयान किया। सारे उनके अमाल, कितने अमाल, एक अमल नहीं, सब अमल हबितत क्या हो गए, छीन लिए गए, गलत हो गए, रायगा हो गए। फअस्बहू खासिरीन, और वो घाटा उठाने वाले, खसारा खासिरीन, घाटा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले हो गए। फिर अल्लाह ने आयत नंबर 54 के अंदर एक मसला बयान किया जिसको इर्तिदाद कहा जाता है। पहले इसको समझ लें कि इर्तिदाद क्या है। कितना इर्तिदाद अक्सर टॉपिक हम लोग पढ़ते रहते हैं, इस पे मजमून लिखी जाती है, और आजकल तो ये सब चीजें आम बात हो गई है। लेकिन अल्लाह के नजदीक कोई चीजें आम नहीं है। अगर अल्लाह किसी के बारे में आयत नाजिल कर रहा है तो आप समझे कि वो आयत ऐसी नाजिल नहीं हो गई। फितना इर्तिदाद मतलब क्या होता है? मुर्तद किसको कहते हैं? जो इस्लाम छोड़कर दूसरे दिन को कबूल कर ले, उसको मुर्तद कहा जाता है। इर्तिदाद उसी को कहा जाता है जो दीन छोड़कर हट जाए, कोई और दीन को अपना ले। और आप अगर हम और आप अगर पूरी दुनिया का जायजा लें, मुसलमानों के हालात का, अब खुसूस अपने मुल्क के हिंदुस्तान का अगर हम जायजा लें, तो ये चीजें ज्यादा पाई जा रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। और इसमें भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज खवातीन की है, हमारी बहनों की। क्यों वो दीन को छोड़, इस्लाम को छोड़ रही हैं? इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि वो दीन के बारे में जानती ही नहीं कि जिस दीन को पर हम और आप पैदा हुए, अल्लाह ने हमको ईमान दिया, हिदायत दिया, वो कितनी कीमती शय है। कुरान में एक जगह अल्लाह ने कहा ना, वमई यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, अगर कोई इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बला मिन्हु, लन अरबी ग्रामर के अंदर नेवर के माना होता है। फलन युक़बला मिन्हु, उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। साफ अल्लाह ने कह दिया।
اللہ نے صاف کہا کہ اسلام کے علاوہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب اسلام اللہ کو پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں. ایک بات پھر ایک مقام پہ اللہ نے کہہ دیا میں یبتغی غیر اسلام دینا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. قبول کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ چاہے چیریٹیبل ٹرسٹ بنا لے، ہاسپٹل بنا دے، فقراء مساکین کی مدد کر دے، ہاسپٹل بنا دے، تعلیم گاہ بنا دے، اسکول کالجز بنا دے، مدرسے تعمیر کر دے. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے بارگاہ میں اگر ہم قبولیت جیسی کوئی چیز چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اسلام میں انٹری کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. فتنہ ارتداد اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس پر بہت زیادہ، بلکہ ایک ورڈ آتا ہے انگلش میں کوئک ایکشن، جلد سے جلد اس پر کوئی نہ کوئی کاروائی ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں کیسے روکی تھامی جائے گی؟ مان لیجئے کہ ہمارے گھر کی لڑکی نہیں بھاگ رہی تو ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا فلانوا کی دبا کے ہمارے کیا ہے، فلانوا کی لڑکی غیر مسلم ہوگی، ہم کو اسے کرنا ہے. ایک دن اللہ نہ کر ہمارے گھر سے جب ہو جائے گا تب پتہ چلے گا نہیں اس پر تو وچار کرنا چاہیے تھا، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے برف کی طرح. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو پوری قوم کا تو معاملہ ہے، امت کا معاملہ ہے. اگر یہ معاملہ چھوٹا موٹا ہوتا تو اللہ یہ آیت نازل نہیں کرتا. سب سے زیادہ فتنہ ارتداد کا معاملہ پیدا ہوا تھا ابوبکر صدیق کے زمانے، سب سے پہلے سب سے زیادہ ان کی دور خلافت میں معاملہ آیا تھا فتنہ ارتداد کا، کہ لوگ جھونڈ پہ جھونڈ جو ہے اسلام کو بائے بائے ٹاٹا کہہ کر نکل جاتے تھے. آپ پڑھیں ان کی سیرت کو، ان کی خلافت کے دور کے احکامات کو، حکم کو اور ان کی پالیسی کو، کہ کیسے انہوں نے اس چیز کو روکا، کیسے انہوں نے کنٹرول کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، سب لوگ واپس آ گئے. تو پہلی تو وجہ یہ کہ دین کا نام ہونا. اگر ہماری نسلوں میں دین نہیں ہوگا تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا وہ ہمارے اور آپ کی سوچ کی طرح نہیں ہوتی ہے. کسی نے ہمارا مال غصب کر لیا، مطلب کہ ہڑپ کر لیا، چھین لیا، ہم چاہتے ہیں کل ہی وہ کوڑ کی بیماری میں چل جائے، پرسوں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ترسوئی جو ہے اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. نہیں، اللہ کا جو انتقام ہوتا ہے، جو پکڑ ہوتی ہے نا، بڑی خطرناک پکڑ ہوتی ہے. اللہ اس کو اور پھلائے گا اور اس کو دے گا جو کسی کا مال سلب کر رہا ہے، چھین رہا ہے ناحق طریقے سے. اس کو ایسی چوٹ اللہ رب العالمین دنیا میں دے گا تو اس کے سارے کارنامے اس کے آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جائیں گے. اللہ کیا کرے گا؟ اس کے جوان بیٹے کو موت دے دے گا اس کے سامنے. مثال کے طور پر جس کی پیدائش پر وہ خوش ہوا کرتا تھا، جس کے لیے منتیں مانگا کرتا تھا، جس کے بغیر وہ سو نہیں پاتا تھا رات میں، جس کو ایک دن نہ دیکھے تو اس کو قرار نہیں آتا تھا، اللہ اس کی زندگی میں اس کو موت دے دے گا. کیا کرے گا اس کے بعد؟ وہ اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دل دکھایا تھا، آج ایسی حالت ہو گئی. اللہ ایسا کسی کے ساتھ نہ کرے. تو اللہ رب العالمین نے ارتداد کا جو معاملہ یہاں بیان کیا، یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اس پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور غور کریں گے تو کیا ہے سوال؟ یہ اس میں بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ سماج کے ذمہ داران لوگ بیٹھ کر اس پر سر جوڑ کر بیٹھتے ہوئے تو کیا رزلٹ آئے گا؟ یہی نا کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے، اینڈرائڈ موبائل سے دور رکھا جائے، انٹرنیٹ سے دور رکھا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. ابوبکر صدیق نے ایسے ہی کیا. سب سے پہلے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ جانا ہوگا کہ تعلیم نسواں کا جو معاملہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقیہہ تھی، آپ سے زیادہ مسئلے مسائل جاننے والا کوئی عورت نہیں تھی، تو عورت تھی. اور عورتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی وہی ہیں. کیا وہ پڑھی لکھی نہیں تھی؟ ایجوکیشن نہیں تھا ان کے پاس. بچیوں کو دیندار بنانا،
बच्चियों को दीनदार बनाया जाए। एक बच्ची को मोहल्ले में पढ़ाते हैं, ससुर की बड़ी लड़की है, उसको बाथरूम जाने की दुआ याद है, मुसलमान है, समझ रहे हो कहाँ पे है, नहीं याद है, उसको याद ही नहीं है। क्यों? हमने इस चीज की अहमियत को नहीं समझा। और आप उल्टी जाकर देखिए, मकतब जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्ची 5-7 साल में आई थी आज 14 साल की है, वो मदरसा नहीं छोड़ रही है। गार्जियन ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, वो आ रही पढ़ने कंटिन्यू, बड़ी लड़की है, बड़ी। लोगों ने भी एतराज किया कि लोग रिलीज कीजिए, कितना पढ़े, वो लोग हटने नहीं, हम क्या करें। उनको ऐसा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया है कि वो नहीं हटना चाहते, जानते कि हटेंगे तो बिगड़ जाएंगे, वो नहीं हटे। कुरान 3-3 मरतबा खत्म हो चुका है, लेकिन हम क्लास कराते हैं, तौहीद पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, दुआ है, सूरा है, बहुत सारी चीजें किताबें, वो हटने नहीं चाहती। गार्जियन ने कहा मामला पढ़ने की जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। क्यों ऐसा हुआ? मुमकिन सब कुछ है, करे तब तो मेहनत करना हो, बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होता, दुनिया जानती है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे घर की लड़कियां नहीं भाग रही, तो नाते बैठे ना, जब हमारे घर में सब कुछ होगा तो आप कोई एक्शन लेंगे नहीं। मेरे भाई बहुत सीरियस मैटर, देखिए अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। किससे कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन? ईमान वालों से कह रहा है, ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है, जो मोमिन है अल्लाह उसी से कह रहा है। हम परेशान होते हैं, किसको पुकारते हैं? अल्लाह को पुकारते हैं, जाहिर सी बात है। जो हमारे साथ मसले होते हैं, मुसीबत होती है, तकलीफ होती है, हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुनता है। अल्लाह ताला भी हमको बोल रहा है, हम ही लोगों से कह रहा है कि मेरा ये बंदा परेशानी में हमको याद करता है, थोड़ा सा हम इसको भी याद कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन? मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई अगर अपने दीन से फिर जाए, यानी मुर्तद हो जाए, फिर जाए, फसौफ याति अल्लाहु बिकौमिन, तो ये ना समझे कि अगर इस्लाम को छोड़ दे तो नुकसान पहुंचा देगा। कोई ये ना सोचे कि अगर कोई इस्लाम मजहब को छोड़ के दीगर मजहब पे चला गया तो उससे इस्लाम को नुकसान पहुंच जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि सारे लोग छोड़ के चले जाए, कोई ना रहे इस्लाम में, कोई ना रहे, सब चले जाए। फसौफा याति अल्लाहु बिकौमिन, तो अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, व युहिब्बुनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। समझा रही है? जो लोग आज इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं, आयत नहीं मालूम, कुछ बिगड़ने वाला नहीं मजहब इस्लाम का, कुछ नहीं। अल्लाह दूसरी कौम को ला देगा। अल्लाह ने कहा ऐसी कौम को अल्लाह लाएगा कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उस कौम से मोहब्बत करेगा। समझ रहे कि बच्चों के अंदर दीन का ना होना कितना खतरनाक चीज है। लेकिन हमारे ज़मीर सोए हुए हैं दुनियादारी में, दुनिया के अंदर मकाम मर्तबे और ओहदे के लिए। आज हम क्या नहीं कर रहे? क्या होगा? वो सब ओहदा रह जाएगा कब्र में जाने के बाद, कुछ बचेगा? मिट्टी देने के बाद शायद एक हफ्ता कोई याद कर ले, दूसरे हफ्ता कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसी कौम को हम लाएंगे जिससे हम मोहब्बत करें, वो हमसे मोहब्बत करें। और वो कौम की एक और खुसूसियत है, क्या है? अजिल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनों पे बहुत नरम होगी। जब अपने मोमिन भाई को देखेंगे बड़े खुश होंगे, मेरे मोमिन भाई। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिर वो सख्त होंगे। ये भी एक देखिए इशारा हम लोगों की तरफ है, बात किसी दूसरे कौम की हो रही है कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो अल्लाह ऐसा करेगा, लेकिन इशारा इनडायरेक्टली हमारी तरफ है। अरे उस कौम के आने की जरूरत क्या है? ये काम हम ही कर दे, नहीं कर सकते कि हम जब मोमिन को देखे तो खुश हो जाए। हम तो कहते हैं जाए किसका मुंह देख लेते, नहीं खराब होगा, और मुसलमान है, हम कह देते ना, है तो सुबह सुबह मुंह देख लिए उसका, मनुष्यों का देख लिए, हम देखना नहीं चाहते, खूब खौफ देख कर सामने आ, जबकि वो मोमिन मुसलमान है। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, वो जो कौम हम लाएंगे ना, वो अपने मोमिन भाई को देखकर नरम हो जाएंगे। मोमिनीन, मोमिनों पे क्या होंगे? वो बड़े नरम होंगे। इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के ऊपर बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे। वला यखाफून लौमत लाइमीन, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। मैं समझा रही क्या कहना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? आप दर्स करवा रहे दर्स कुरान, बहुत से आदमी मलामत करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, क्या हुआ अब तक? डरेंगे नहीं मोमिन, क्या हुआ? आपके बोलने से क्या हो जाएगा? ठीक चल रहा है, अल्लाह चलाने वाला है, लोग मलामत करेंगे, आपके हर खैर काम पे करेंगे,
जितना अच्छा काम करेंगे लोग मलामत करेंगे। अभी नहीं करना चाहिए था, अभी नहीं करना चाहिए था। अब एक छोटी सी मिसाल लीजिए ना कि दाढ़ी के मसले को लेकर अगर कोई 18, 19, 20 साल का लड़का दाढ़ी रखता है तो फौरन अपनी कौम को लोग कहते हैं अरे करियर बना लो, इतना तुम कहाँ तुम भटके फिरे हो। ये मुसलमानों की बात है, ये हकीकत है। क्या है मेरे सामने, मुसलमान है, इत्तेफाक से मस्जिद कमेटी से जुड़ा हुआ है, उसने कह दिया यार अभी जरूरत नहीं थी, तुम्हारा अब्बा से हम बात करते हैं, करियर बना लो पहले। अरे आप क्या बात कीजिएगा, आप क्या बात करेंगे? अल्लाह ताला आज हम लोगों को ये चीजें दिया हुआ है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इस उम्र में बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। जहां पर इस पर लोग मलामत कर रहे हैं वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल है माशाअल्लाह। तो ऐसी चीजें होगी, वो कौम जो आएगी वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेगी। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने कहा वला यखाफून, डरेगी नहीं। खाफा या खाफो मतलब डरना, वो डरेगी नहीं। आप क्या कहते हैं, अब सोचिए आपको क्या करना पड़ा, करते रहे। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह हमारे साथ है, बस इतना हम जानते हैं, वो नहीं डरेगी। ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। देखिए अल्लाह ने ये क्वालिटी को, एक क्वालिटी क्या है, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी तो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा, ये खुसूसियत है वो कौम। और दूसरा खुसूसियत क्या है कि वो कौम जो है मोमिनों पर नरम होगी, काफिरों पर सख्त होगी, अल्लाह के रास्ते पर जिहाद भी करेगी, मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह नहीं करेगी, डरेगी नहीं, कोई डरा नहीं सकता उनको। उसके बाद क्या है, अल्लाह का ज़ालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह का फजल ये है कि हम मोमिन भाई से मोहब्बत करें। अल्लाह का फजल अगर हम चाहते हमारे ऊपर हो तो हम काफिरों पर सख्त रहे। अब सख्ती का मतलब वो मन मत निकाले, तलवार निकाले काटिए दिल को, नहीं नहीं नहीं, काफिरों को मतलब ताल्लुकात रखना है अपना, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी तक रखते ताल्लुकात यहूद नसारा से मदीने के अंदर। सख्ती का मतलब ये है कि कोई हमारे दीन इस्लाम को बुरा भला कह दे, कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लीगल तरीके उसके जरिए से हम अपना एहतजाज दर्ज करा दें, कोई क्या है हिंसा ना हो, कोई किसी की क्या है फितना ना हो, कोई किसी का फसाद ना हो। फिर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का फजल यूती है मैयशा, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तकसीम कर दिया हम लोगों को, सबको अल्लाह नहीं देता। जो इस फजल के हकदार है अल्लाह ये फजल उसी पर निछावर करता है। अगर हम बचपन से ऐसी चीजों के आदी हैं कि हम अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करने वाले, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर साथ देने वाले, उसकी प्रॉब्लम और मुसीबत और उसके साथ खड़े होने वाले हैं, तो अल्लाह हमें बचपन से ही ऐसा बनाएगा, आगे भी ऐसा ही रखेगा, अपना फजल हमारे ऊपर रखेगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी उसवत, उसका इल्म जो है अल्लाह का बड़ी उसवत वाला, बड़ी कुशादा है, कुशादा इल्म वाला है। मतलब क्या हुआ, मतलब वो हुआ कि अल्लाह को इन चीजों के बारे में पहले से पता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीजों को खूब जानने वाला है। हम जाहिर करते जुबान से कि देखिए हम मोमिन को देख कर रो देते हैं और काफिर को देख कर गुस्सा आ जाता है। अब बाद में पता चला कि मोमिन को गाली दे रहा है, काफिर के साथ घूम रहा है, दिन रात उसको उठना बैठना उसी के साथ है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये दुनिया में बेवकूफ बना सकते हैं। अल्लाह की इल्म बहुत बहुत वसी है, बड़ा वसी इल्म वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब इसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने फितना इर्तिदाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उभरा था। बहुत जोर और शोर से फितना इर्तिदाद उनके ज़माने में उभरा था। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदद से, क्योंकि वो लोग सब उस दौर मौजूद थे, उस दौर में इन लोगों ने उसको रोका था। बड़ी जोक दर जोक, फौज दर फौज लोग इस्लाम को छोड़ रहे थे। अल्लाह के रसूल के जाने के बाद पहले खलीफा बनाए गए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने रोका था फितने इर्तिदाद को बड़ी हिकमत अमली से। उसके बाद के जो स्टेप उन्होंने लिए, उसके बाद जो लोगों ने कारनामे अंजाम दिए कि सबको दीन इस्लाम की तालीम लाजिम कर दी गई। इस्लाम की तालीम अगर जिसके दिल में बैठ के कोई नहीं भटका सकता, कोई नहीं हिला सकता। और अगर दीन इस्लाम ना हो तो कैसे क्या हो। मैंने एक मिसाल दी ना, उसको बाथरूम जाने की दुआ याद लड़की बड़ी, अब सोचिए। लेकिन देखिए एक ये बात ये ना कि शर्म भी नहीं आती मुसलमानों को, अब वैसी बात नहीं रह गई। मुसलमानों को अब शर्म भी नहीं आती, अल्लाह ने हया खत्म कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जिसके अंदर हया खत्म हो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये हमें समझना होगा कि इस सिर्फ बात हमारे घर या हमारे बच्चों की नहीं है, बात हमारे कौम की है। ये बात हमारे कौम की, हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की है कि दीन को मजबूती सिर्फ अपने बच्चों से नहीं बनाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ घर वाले मुसलमान नहीं थे, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों पर ज्यादा फोकस नहीं किया, वो तो था पहली प्रायोरिटी वही थे, लेकिन आपने तबलीग सारे लोगों को किया।
एक वक्त ऐसा भी आया कि आप चाहते थे कि पूरा का पूरा अरब खित्ता जो मुसलमान हो जाए, अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी कि लअल्लका का बात नफ्सक का, ऐ नबी इस गम में कि सारे लोग मुसलमान हो गए, करीब है कि अपने आप को हलाक कर डालेंगे, टेंशन में आ गए थे, वो मुसलमान नहीं हो रहा, तो कितना कब्जा नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी। ठीक है, आपको दर्द था कि आपके सारे लोग राह रास्त पर आ जाए, मुसलमान बन जाए, जन्नत में चले जाए, था ये चीज। लेकिन मुझे समझना होगा कि जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर के अंदर हम वो कारनामे करके जाए कि हमारी नस्लें दीन से दूर ना हो। आज हालात ऐसे हैं हम लोगों के कि आप देखिए कि हम लोगों के जो वालिद वगैरह थे जो बैठे हुए हैं, इनकी जो नस्ल है ये आखिरी नस्ल है जो सोचेगी कि मस्जिद की ढलाई करवा दी जाए, लोग ज्यादा हो गए हैं, जो सोचेगी कि कालीन वगैरह का ठंड में इंतजाम करवा दिया जाए क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, जो सोचेगी कि मार्बल वगैरह ही बिछवा दीजिए बेहतर रहेगा, खूबसूरती रहेगी, जो सोचेगी कि पंखा की जगह पे एसी लगा दिया जाए। अब नस्ल नहीं है, इनके बाद की नस्लों से उम्मीद लगाना ये बेवकूफी है, क्योंकि अब जो नस्ल है वो तो स्कूलों में है जुमा के दिन, मस्जिद में कहाँ है, जो उससे जुड़े गए नहीं तो कहां से उसको उसकी मोहब्बत पैदा होगी। अब जो नस्ल है यहाँ पे वो नस्ल कभी नहीं सोचेगी, वो मस्जिद टूट भी जाए ना, अल्लाह ना करे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मस्जिद टूट गया है तो इसकी जगह पे मुतबादिल जो ऑप्शन कोई तलाश किया जाए, टूट गया घर भी पढ़ सकते हैं। ये नस्ल लास्ट और आखिरी नस्ल है, ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसी नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि अब जो नस्लें हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या किया जा सकता है। मकतब का निजाम कहाँ है, देखें ना, हम लोग बचपन में थे, सब लोग जानते हैं, सुबह उठे चिमकी में या झोला में किताब लिए और सुबह सुबह उठकर बरस मंजन करने के बाद निकल गए मकतब, 8:30 बजे सुबह हुई तो नाश्ता करने फिर चले गए मकतब। मकतब में बुनियादी चीजें पढ़ाई जाती थी, मकतब में बेसिक तालीम दी जाती थी, हर तरह के नमाज का तरीका सिखाए, दुआएं सिखाए। अब है उसी चीजों का वजूद है और कोई कोशिश कर रहे इस चीजों के लिए। अब सोचिए, प्रैक्टिकल बात है, एक तो है नहीं है तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि कैसे मकतब कायम किया जाए। आज मकतब खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज इस्लाम की जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी जनरेशन है, वो आज इस्लाम से दूर हो गई, वो आज दूर हो गई इस्लाम से, और ये इर्तिदाद का मामला आ गया, वो बड़ी राजी खुशी चले जा रहे हैं दीगर मज़ाहिब के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि निजात सिर्फ इस्लाम में है। अगर हम जन्नत चाहते हैं तो हमको ईमान की हालत में दुनिया से जाना होगा। ईमान की हालत में दुनिया से नहीं गए तो याद रखिए कि निजात मुमकिन नहीं है, हम जहन्नम में चले जाएंगे। तो हमें समझना होगा कि उम्मत का सुलगता हुआ मसला है, मसले मसाइल बहुत है, काम बहुत है, स्टाफ नहीं है करने वाले, स्टाफ नहीं है काम करने वाले, बहुत काम करने आप लोगों को, और हम लोगों ने अगर नहीं किया ना तो हमारी नस्लों से अच्छा उम्मीद नहीं रख सकते। याद रखें, जैसी स्थिति और जैसी पोजीशन छोड़ के हम जाएंगे इस तो उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा, उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये जो बैठे हुए ना, ये नस्ल आखिरी नस्ल है जो सोच सकती है, इसके बाद हमें नहीं लगता कि ऐसी नस्ल है, नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है। अब समझ जाइए कि मस्जिद है घड़ी वाली, ये जब तक अल्लाह इसको क़यामत तक कायम रखे दुआ है तो है, दूसरी मस्जिद बनने वाली नहीं है, वैसी नस्ल नहीं है सोचने वाली, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमें सब्ज बाग दिखाए गए हैं कि दुनिया के अंदर आपका मकाम, दुनिया के अंदर आपका मर्तबा, दुनिया के अंदर स्टेटस, दुनिया के अंदर इज्जत, दुनिया के अंदर फला, दुनिया के अंदर ये असल कामयाबी है, और इस पर सारे लोग रवा दवा चल दिया आंख बंद कर ब्रांडली, चलो कामयाबी यहीं से मिलेगी। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने कहा कि हर तरह की तालीम हासिल करे। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का माना पे गौर करेंगे, समझ जाएंगे। इकरा पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ, तो आधी बात है, पूरी बात बिस्मि रब्बिका, आपने रब के नाम से पढ़ना है तो रब के नाम से तो नहीं पढ़ सकते, बिस्मि रब्बिका में रब के नाम से पढ़, यानी रब को छोड़कर नहीं पढ़ सकते, नहीं छोड़ सकते अल्लाह को। ये इर्तिदाद का मसला आया था अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, बहुत पेचीदा मसला हो गया था, सहाबा बड़े परेशान हो गए थे, बड़े परेशान हो गए सहाबा कि अब क्या किया जाए, ये मामला ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सहाबा बहुत परेशान हुए। बाद में अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मदद से अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, जो उसमें बड़े बड़े सहाबा थे, इन लोगों ने कंट्रोल किया। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आयत नंबर 55 और 56, 55, 56 अल्लाह ने दोस्त के बारे में बताया कि दोस्ती किससे होनी चाहिए
اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ نے آیت نمبر 55 میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست اللہ ہونے چاہیے، اس کا رسول ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ دوست ہونے چاہیے جو یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے دوستی کرنے کے بارے میں بتایا. کس سے دوستی کریں؟ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طریقے سے ان سے دوستی کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو رکوع کرتے ہیں. اب اللہ نے کہا آیت نمبر 56 میں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے دوستی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، جو ہمیشہ غالب رہے گی، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. تو غلبہ چاہتے ہیں، مغلوب نہیں ہونا چاہتے، غالب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں دوستی کرنا ہو کن سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور ایمان والوں سے. ایمان والوں میں بھی آگے اوپر ایمان والوں کے بعد 2-3 لفظ اور اس طرح جیسے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، بہتر ایمان والے وہ تو نماز کو قائم کریں گے، لیکن اللہ نے آیت اس لیے بیان کیا کہ آج بھی ایمان والے لیکن نماز نہیں قائم کرتے. اب دیکھیں کہ اللہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا آج ایمان والے نہیں ہیں ہم لوگ کے شہروں میں، لیکن مساجد خالی کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ اوپر میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، نیچے میں 3 چیز بتایا، اللہ، اس کے رسول اور ایمان والا. تو اللہ نے کہا کہ ایمان والے مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم ایمان لاتے ماننے والے نہ، چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، پہلے اوپر لے پڑھ لو کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرنے والے ہیں وہ ہیں. پھر بعد میں اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بس اتنا ہی اللہ نے کہا. اس کا مطلب ایمان کی تفسیر ڈیٹیل اوپر میں اللہ نے بیان کر دی. ایمان والا وہ ہوگا جو نماز قائم کرے گا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا، جو رکوع کرنے والا ہوگا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ کی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی. آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. آیت نمبر 56. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو یہاں پہ قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ اس کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال آن لائن آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سر دوسری قوم سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں جو لوگ آج دنیا بھر میں اسلام میں ریورٹ ہو رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے سوال یہ کہ وہ جو آیت گزری کہ فسوف یأتی بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر یحبون، جو اس سے محبت کرے، یحبون اس سے محبت کرے. تو سوال یہ کہ کیا دوسری قوم جو اللہ بیان کر رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نن مسلم، جو غیر مسلم آج مسلمان بن رہے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ پکے ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ان کے اندر شوق جذبہ ہے، تو وہ بھی لے سکتے ہیں. دیکھیے اللہ نے جو قوم کا تذکرہ فرمایا تو اس میں 2 معنی یاد رکھیے گا. یا تو کوئی اور قوم ہوگی، ہم نہیں ہوتی، ہم لوگ سب ایک ہی قوم ہے. سمجھ نا، یہاں سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کر کہیں اور تک، یہاں سے لے کر دنیا کے کسی کونے تک ہم ایک ہی قوم ہے. تو ایک معنی اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس قوم کو یعنی امت محمدیہ ہی کو ہٹا دیں گے. یہ سخت لفظ ہے. یا تو اللہ ایک معنی یہ لے رہا ہے کہ ہم اس قوم ہی کو ہٹا دیں، جس کی تفسیر حدیثوں کے اندر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم نافرمانی نہیں کرے گی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قوم سے مراد یہ لے رہا ہے کہ جو ابھی جو پریزنٹ پہ جو لوگ مسلمان ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ غیر قوموں سے اٹھا کے لا رہا ہے. کیونکہ غیر قوم مسلم قوم میں فرق ہو گیا ہے نا. ایک ہوتا ہے مسلمان قوم، مسلم کمیونٹی، ایک ہوتا ہے نن مسلم کمیونٹی. تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے وضاحت تو نہیں فرمائی لیکن قوم کے اگر سے لفظ ترجمہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو ہٹا کر نئی قوم لا دے گا. صاحب آپ نے جو تعلیم کا نظام کہا تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی تو مدرسہ جانا ہر کے لیے پاسبل نہیں ہے، آج جو اسکولس میں پڑھ رہے، کالجز میں پڑھ رہے، تو اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ وہ عام ہو؟ دیکھیے یہ بھی ایک بہت اچھا اور پیچیدہ سوال ہے، اور بہت سوچنے والی سوال ہے کہ کیسے مکتب کے نظام کو آج کے دور میں قائم کیا. دیکھیے اگر ہم اپنی بات کریں، ہمارے پاس بھی کوئی تجربہ نہیں تھا، کیسے ہوا اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیرت ہو جائے گی کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی کام پری پلان، ایک بلڈنگ بن گئی گورنمنٹ کی، اس کا پورا نقشہ پاس ہوتا ہے، کیسے کیا ہوگا، کہاں پہ یہ بیٹھیں گے، کہاں وہ بیٹھیں گے، کہاں میٹنگ ہال ہوگی. ایک پری پلان وہ کام ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. ایک پلان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی پلاننگ کر لیں ہوگا وہی اللہ چاہے گا. اور یہ وہی میرے ساتھ ہوا. شروعاتی دور میں کیا تھا، جو ہر بات 2 بچے پڑھنے آتے تھے، چونکہ ٹیوشن ٹائپ کے ہم پڑھاتے تھے،
उनसे कुछ फीस मिल गई, इनसे कुछ फीस मिल गया, क्योंकि आमदनी का जरिया भी पैदा करना था। ये भी एक बुनियादी, मैं नहीं कह सकता बड़े ईमानदारी से हमें पढ़ाया, मकसद ये नहीं था कि पैसा कमाए, नहीं, ये गलत होगा, बेजा होगा। मकसद था कि उससे भी कुछ आमदनी हो जाए और कुछ हमारा भी काम हो जाए। तो कुछ असर बाद, कुछ जोहर बाद, कुछ मगरिब बाद, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे, ये सिलसिला तकरीबन 2-3 साल तक चला। उसके बाद वो मदरसा की बिल्डिंग बन गई, सामने वाली बिल्डिंग बन गई। तो तब तक हमारे पास सब मिलाकर, इस सारे वक्त के बच्चे मिलाकर, जोहर से पहले, जोहर के बाद, असर से पहले, असर के बाद, सब मिलाकर कुछ बाहर जाते थे पढ़ाने। तब तक 20-22 बच्चे हो चुके थे। फिर कहा गया कि आप यहाँ पढ़ाइए, ताकि लोग गुजरते रास्ते से देखेंगे तो शौक पैदा हुआ कि हम भी अपने बच्चों को डालें। हमने कहा ये भी सही बात है, क्योंकि मस्जिद का जो दरवाजा उससे अंदर पूरा नजर नहीं आता उससे, लेकिन वो तो बिल्कुल फ्रंट पे है, मदरसा बना है। तो इन्हीं 18-15 बच्चों को लेकर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद जहन में अल्लाह ने डाला, हमने, हमारी कोई प्लान नहीं थी, हमारा यही प्लान था कि कुरान कायदा पढ़ाना है। अल्लाह ने जहन में डाला कि उन बच्चों को दुआ पढ़ाया जाए, सोने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, जाने की दुआ, खाने की दुआ। तो हमने हिस्नुल मुस्लिम जो किताब है दुआ की, उसको सिलेबस में डाल दिया, और हफ्ते में एक दिन दुआ होगी कि जुमा के दिन दुआ है। फिर जहन में आया कि दुआ के साथ पीछे 30 पारा हिट करवाया जाए, तो सूरा भी उसमें आ गया ऑटोमेटिक। ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है, अल्लाह जानता है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, तो हकीकत है। यहाँ लंबे लंबे बयान करके जाने से अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे। फिर उसको भी सिलेबस में ला दिया गया। फिर जहन में आया कि बच्चे बड़े कीमती है, आज तो मिजाज ही नहीं मदरसा मकतब जाने का, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। मतलब इस्तेमाल का मतलब इनको दीन का तालीम, दीन की तालीम दी जाए। अब उसके लिए क्या किया जाए, तो एक ब्लैक बोर्ड का इंतजाम, कहाँ से है कि कोई नमाजी उठ रहा है, अस्सलाम वालेकुम सलाम कहने से है, एक बोर्ड दे दीजिएगा, पढ़ाना है। वो बेचारा खरीद के दे दिया बोर्ड, चलिए भाई आप नमाज पढ़ के निकले, मास्टर साहब तो मार्कर पेन दे दीजिए। ऐसी चीज हमने लोड दी जो लोगों को ना लगे कि बहुत भारी भरकम है, जो हमसे हो नहीं पाएगा, तो मार्कर पेन ला कर दे दिया गया। अब इसमें अल्लाह ने नियत, देखिए बहुत बड़ी चीज होती है, जब नियत में ये आ गया कि बच्चों को ना छोड़ा जाए, तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत, और हर तरफ से बरकत दी। बरकत सिर्फ इसलिए नहीं दी कि बच्चे पढ़ गए, बरकत ऐसी हुई कि रास्ते खुल गए। बड़े बड़े मसले, ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए कि जो आज 20-20 हजार की किताब भेज देते हैं मेरे एक कॉल पर। हाँ इमाम साहब बोले क्या मसला है, देखिए ना बच्चे पढ़ गए, किताब तो सब खत्म हो गया, कितना लगेगा, वो सब हटाइए, कितना लगेगा, ये किताब लगेगी, जाइए पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट में, पहुंच गया। हर तरह से अल्लाह ने बरकत दी। मेहनत और नियत अगर किसी इंसान के साथ रहा, नियत खुलूस के साथ, नियत में खुलूस हो और मेहनत भरपूर हो, एक दिन भी मकतब में छुट्टी नहीं देते, एक दिन छुट्टी नहीं देते। जो घर गए बस वही छुट्टी, और दोनों टाइम पढ़ाते हैं, जोहर बाद भी मगरिब बाद भी, किसी दिन छुट्टी नहीं, चाहे 15 अगस्त क्यों ना हो, चाहे 26 जनवरी क्यों ना हो, चाहे बरसात क्यों ना हो, चाहे धूप क्यों ना हो, चाहे छांव क्यों ना हो, चाहे ठंडी क्यों ना हो। और सबसे अच्छी बात यह कि बच्चों का जोश, बच्चों की अटेंडेंस 99% आता है, ये जोश सबसे ज्यादा है। और एक मस्जिद है, आप जानते हो खान भाई, गुलजार मस्जिद, उनके इमाम 2 बार हमसे रब्ता कर चुके फेस टू फेस कि हम आपके यहाँ आएंगे ये सिस्टम समझने के लिए कि आप पढ़ाते कैसे हैं। उनको 2 टेंशन, एक टेंशन ये कि सारी चर्चा होगी, अल्लाह चर्चा करने वाला है, दूसरा टेंशन ये कि उन्हीं के बच्चे भाग के यहाँ गए, वहीं से निकल के बच्चे आए यहाँ पढ़ने के लिए। आज एक आदमी आया जो सऊदी अरब वापस आया, वो कहा कि हम आपसे साल भर से कोशिश कर बात करने की, मुलाकात नहीं हो पाई, हमारे 4 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, पता चले कि आप ये सब पढ़ाते हैं। तो उसमें हमने 40 हदीस बच्चों को याद करवा दिया है, और गार्जियन से बहुत खुश है कि इतनी कम फीस में इतनी बड़ी बड़ी बातें, किताबें पढ़ाई जा रही है, और किताबें सारी फ्री, बच्चों को कोई लोड नहीं है। और अभी हमारी कोशिश है, आज ही बातचीत चल रही है कि एक फाइल में एक कॉपी, कलम, पेंसिल, रबड़ सब बच्चों को दिया जाए, क्योंकि सब बच्चे नहीं ला पाते, अक्सर तो बच्चे गरीब हैं। लेकिन ये भी देख लिया, हमारे बच्चों में ज्यादातर बच्चे आपको ग्रीन पॉइंट के मिलेंगे और पीपीएस स्कूल के मिलेंगे, उर्दू मीडियम के बहुत कम बच्चे हैं, ज्यादातर यही स्कूल के बच्चे हैं। हमने गार्जियन मीटिंग भी किया एक मरतबा, गार्जियन से कहा कि आप सिर्फ बच्चा दीजिए, मेहनत हम करेंगे, इतना तो कर सकते हैं आप। गार्जियन ने कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर हमने गार्जियन मीटिंग की, हमने कहा कि देखिए बच्चे जुम्मा में सेट रहते हैं, तो इमाम साहब स्कूल में कोई कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल आपके रहम करम पे चल रहा है, आप फीस देंगे तो चलेगा, बच्चे निकालने को टेंशन में आ जाएगा। तो जुम्मा में बच्चे आप नागा करते स्कूल, और आप देखेंगे जो पिलर के पास जो बच्चों का लाइन लगा रहता है वो सब मदरसे ही के बच्चे हैं। तो ये एक सिस्टम बनाना होगा। पैसा मेरे पास 1 रुपया नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं, अल्लाह जानता है, लेकिन कैसे हो रहा है, आप ही लोग से जरिया हो रहा है। जो किताबें हम चलाते हैं, एक सिंपल शायद आपको हम दिए हैं, आप पढ़े भी कैसे, किताबों बच्चों को बुनियादी पढ़ाने के लिए, तो उस किताबों का इतना डिमांड है मुक्तदियों की तरफ से कि हमको भी एक पीस दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो वो अवेलेबल नहीं, साउथ से आती है और यहाँ की कोई पब्लिशिंग नहीं है।
تو اللہ کا کرم ہے, اس طرح کی چیز آپ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, بس نیت اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور محنت, وہ چیزیں ہو جائیں گی. اس دور میں جہاں سارے بچے اسکول جا رہے ہیں, 1 بجے ونڈر لینڈ اسکول ہے کلٹی کے اندر, پی پی ایس اسکول ہے کلٹی کے اندر, گرین پوائنٹ ہے, یہ لوگ آتے ہیں. جو گرین پوائنٹ کے بچے اس شام کو آتے ہیں مغرب کے بعد 2 ٹائم پڑھاتے ہیں, اور جو ونڈر لینڈ وغیرہ کے جو انگلش میڈیم کے اسکول بچے اس سب جوہر بعد اسکول سے 1 بجے آتے ہیں, ڈریس کھول کے اسی طریقے سے 1:30 بجے مدرسہ پہنچ جاتے ہیں. ہم بعد میں کہتے ہیں آپ شام کو نہیں, ہم ابھی کر دیں. اور ابھی ہم کو جبل پور جانا ہے, ہو سکتا ہے 19-20 تاریخ کو, تو ہم نے اناؤنسمنٹ کیا, ہو سکتا ہے 1 ہفتہ ہم چھٹی کریں گے. بچے چڑھ گئے ہمارے اوپر, آپ بہت چھٹی مارتے ہیں. اگر رجسٹر میں دیکھیں گے تو چھٹی کچھ نہیں ہے, نہیں چھٹی نہیں ہوگا, 2 دن کے لیے جا سکتے ہیں, بس 2 دن کے لیے جا سکتے, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک وقت تھا ماشاء صاحب کہ ہم لوگ مکتب سے بھاگتے تھے. ایک وقت ایسا اللہ نے کر دیا کہ بچے مکتب کے لیے چاہتے کھلے جائیں, برسات ہوتا ہے, برساتی پہن کر بھیگ کر چھاتا میں چھوٹے چھوٹے بچے پہنچ جاتے ہیں. ماں باپ کال کرتے تھے, ماما صاحب سمجھائیے بھیگ جائے گا. بولے کیا ہم سمجھائیں, ہم خود چھٹی چاہتے ہیں, وہ نہیں ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سر سیکرٹری آرمی کے انڈر میں ہیں. اب ایک پرمیشن نہیں دے رہا بچہ, بولے نہیں اب نہیں جا سکتے 2 دن بس. تو بہرحال بس یہی سسٹم جو آپ پوچھ رہے ہیں, اس میں ایک نیت ہونی چاہیے اور محنت, باقی اللہ راستہ پیدا کر دے گا. کیسے کرے وہ جانتے ہیں, اللہ کے ہم تو نہیں. جی آن لائن چل رہا ہے, ختم کر دو. درس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو اس درس کو اسی طرح قیامت تک جاری ساری رکھ, اور جو بھی ان کے محسنین ہیں, مخیر حضرات ہیں, تو جو محنت کرتے ہیں جس طریقے سے کرتے ہیں, اللہ ان کے تو نیکیوں کو قبول فرما لے اور آخرت پہ ان کے اعمال میں ذخیرہ بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.